गुरु बख्शी फतेह अदब सहित स्वीकार करो जी और बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ दुनिया मुकामे फ़ानी तहकीक दिलदानी मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त दिल खेच नादानी रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखिर व्यफ्तम कस ना दारद चूं शवद तकबीर सब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे ना नेकी कार करदम मम ई चिनी अहवाल बद बखत खमचू बखील गाफिल बेनजर बेबाक नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पा खाक। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे इस ਅੰਮ੍ਰਿਤ बचन दियां जिन्ना तुकां दा आपां कल तक अर्थ कीते ने, भावें आप जी नूं वार वार दोहराओ लगेगा, रिपीट हो रहा है। याद रखियो परमार्थ विच दोहराओ दा भी बहुत गहरा असर है। असी कई बारी मन च आउंदा है ये वार वार शब्द क्यों रट रहे हाँ, जिवें कल भी असी विचार कर रहे सां, वार वार क्यों। उंज वैसे परमेश्वर ने जेड़े साडे शरीर दी बनतर बनाई है ना, इस जिंदगी विच भी जे दोहराओ है, रिपीट है ते तां जीवन चलदा है। जे दोहराओ नहीं तां सब कुछ जड़ है। असी सवास लै रहे हैं, आप सब नूं पता है, सुत्तियां जागदियां काम करदियां ये सवासां दा दोहराव ही है ना। सवास अंदर जांदा है, बाहर जांदा है, पर इस दोहराव दे विच भी जिंदगी है। दूसरी बेनती, असी बॉडी दे इंटरनल पार्ट वेखीए, साडा हार्ट है, ये वार वार जिहड़ा है ये धड़क रहा है, ये भी तो एक दोहराव ही है ना जी। हुणे भाई साहब कीर्तन करके गए, भाई साहब जदों शब्द पढ़ रहे सन, इस विच शब्द पढ़दे एक हुंदी है अस्थाई ते दूसरा हुंदा है अंतरा। कोई भी कीर्तनिया जदों कीर्तन करदा है, आप जी देखो वो अस्थाई नूं वार वार गाउंदा है, अंतरा पढ़ेगा फिर अस्थाई ते आ जाएगा। जिस तुक नूं अस्थाई दे रूप च गाउंदा है वो वार वार रिपीट करदा है। मैं इस करके बेनती कीती, वार वार दोहरान नाल भी गल पकदी है। तो एक शायद इत्थे मैं उस दिन कहा सी कि जदों आपां जो चीज़ जपने आ, जो वार वार बोलने आ, कई बारी तो एक बार बोलिया ही वो सब कॉन्शियस माइंड भी चला जाता। एक बारी बोलिया, कई बारी आपां वार वार बोलने आ तो वो इस तरह की वो सब कॉन्शियस माइंड भी जाता है कि बंदा कई सालों बाद भी जदों चेते करदा वो अंदरों निकल आउंदा है। उत्थे उदाहरण एक दित्ती सी, असीं पहाड़े पढ़दे सां। पहाड़ा असल च उच्ची बोलना पहाड़े दा जाप सी जी, भावें 2 दा 3 दा, पर मैं कई बारी कहना जिन्हां बजुर्गां ने उस वक्त स्कूलों 7-8 साल रोज़ 1 घंटा पहाड़े बोले, जाप ही कीता पहाड़ियां दा, ते अज उन्हां दी उम्र भावें 80 टप चुकी होवे, 90 टप चुकी होवे, जहन विच याद शक्ति होवे, वो एक खिन विच उस पहाड़े दा पाठ बोल के सुना देंदे आ। पर इत्थों दा बच्चा नहीं सुना सकेगा क्योंकि उसने उहदा दोहराव नहीं कीता। पर हावा ये गल परमेश्वर दे नाम ते तां सिर्फ उदाहरणां बाउणियां पै जांदियां ने। जे कहिए ये उदाहरण परमात्मा दे नाम लई बिल्कुल बराबर दी है नहीं प्यारिओ।
ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਉਹਦੇ ਧੁਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਯਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ। ਗੁਪਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵਾਂ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਖੀ। ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਗੋਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਨ, ਸਰਵਣ। ਕੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੱਬ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੀ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੌਖੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ। ਦਰ ਤੇ ਕੰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੱਕਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੋ, ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਂਝ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੱਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੱਚ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਅਬਦਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਅਬਦਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਂਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਸਾ ਚੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਅੱਖਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਉਹ ਆਦ ਵੀ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਵੀ ਸੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਬਦਲ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚੇ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਦ ਸਤੇ, ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ। ਇੱਕ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਘੋਪਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਸੱਚ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੱਚ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ 20 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਵੇਤ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੈਵੀ ਸੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਸੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹੱਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੱਚ ਹੋ।
ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਬੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਕਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਇੱਕ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਨਿਜ ਪਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਖਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਜ ਪਤ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਦਾਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਿਜ ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਪਤ ਮਾਲਕ। ਨਿਜ ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਨ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਰੀਮ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਭ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਪਰ ਦਿਆਲੂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਰੀਮ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸੀ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਵਦਗਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੁਣਿਓ, ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਉਦਨ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ। ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਦਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤੂ ਪਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
महाराज जी ने देखो, मैं परसों भी कहा, कल भी बड़ा जोर लाया इस गल ते, ये सारे लफज जिहड़े ने सिफत दे ने, पर सच कल भी कहा सी, सिफत एक सेतु है, सिफत एक पुल है जिहड़ी साडी सुरत नूं परमात्मा दे घर तक लै जांदी है। इस नूं गुरुदेव ने बचन कीता, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, अगे की क्या, जिन कीती सो पार पया। परमेश्वर तुसी आप सच्चे हो, तेरी सिफत चंगी है, जिसने तेरी सिफत कीती वो भव सागर तो पार हो गया। पहले पदे दे अर्थ हो गए जी, एक अरदास करना वा, कन दे के सुनो करतार जी, तुसी वड्डे हो, तुसी सच्चे हो, तुसी बेऐब हो, तुसी सब नूं रिज़क देंदे हो, तुसी बख्शिश करदे हो। ये पहलियां दो तुकां परमेश्वर जी नूं संबोधन करके उचारण कीतियां। उंज आप नूं पता होने जिहड़े पाठ करदे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत शब्द ने जिहड़े परमेश्वर नूं संबोधन करके उचारण कीते। कुछ शब्द ऐसे ने जिन्हां विचों परमेश्वर उत्तर देंदे ने बोलण वाले नूं। फिर अर्ज सुणिओ थोड़ा जिहा, जिवें हुण असीं पाठ कीता, रहरास साहिब दा सो दर तेरा केहा, सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। इत्थे तीन तरह का कीर्तन इस शब्द विच। हुण किनू संबोधन किया, तेरा पार ब्रह्म परमेश्वर नूं। उस तो बाद आप जी एक पाठ करके हटोगे, तू करता सचियार मैडा साईं, ये भी वाहिगुरू जी ने संबोधन किया। फिर कई बारी बंदा सोचता है भी मैं बोल रहा, अगों कोई उत्तर भी आता है कि नहीं। सतगुरु गुरु हर राय साहिब जी ने पूछा सी, असीं बाणी पढ़ने मन जागे दा चिन्ह, ते सच है कि अभ्यास इहो जिहा है, कदी मन अकदा है, कदी थकदा है, कदी किसी की गल सुन के शंकाग्रस्त हो जाता है, फिर ढेरी ढा दिंदा है। पर मन च हुंदा है भी आपां वाहिगुरू वाहिगुरू कहने, अगों भी कोई उत्तर आ रहा कि नहीं, कि एक पासरी चली जा रही टेप। असी वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम लोग कह रहे, साणे गुरमुख कहंदे आ, जदों एक वारी वाहिगुरू कह के एक वारी जप पढ़ के वार वार पढ़न दा चित करे, ते चेते रखी वाहिगुरू वालों संदेशे आउंदे पए आ, क्योंकि वो नाम प्यारा लगन लग पिया है। जदों संदेश आउंदा फिर रिपीट करांगा, वो प्यारा लगदा है। हुण सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई शब्द ने जिहदे विच जग्यासू परमात्मा, हुण बाबा फरीद जी दा एक श्लोक है, आप सवारें मैं मिलें। हुण मैं शब्द तां होमे दा सूचक भी जिथे मैं होवे उत्थे तू नहीं, पर इत्थे मैं दा अर्थ है होंद परमात्मा दी। जबान बाबा फरीद जी दी है, पर कह रहे ने जे तू अपना आप खुदा कह रहा फरीद, जे अपना आप सवार लें तो मैं तेनू मिल पांगा, ते जिदन तू मेरा हो गया सारा जग तेरा हो जाएगा। इस श्लोक नूं ध्यान नाल, इहदा मतलब वाहिगुरू जी बोल रहे, आप सवार मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। हुण उस तो अगे सतगुरां ने ना जी संबोधन अपने दिल नूं कीता है, पर समझाया मैं कहा मेरे वर्गे दिल नूं है। महाराज अगे बचन कर रहे ने, दुनिया मुकामे फानी। मैं आप जी ने उस दिन भी कहा सी, मेरा मकसद मैं इत्थे हफ्ता 2-4 दिन जी कथा की, मैं शब्द के अर्थ अपने सीने च लैके जाने ने। शब्द मैं कंठ भी कर लिया है, क्योंकि मैं कुछ सतगुरु की बाणी चो आप ले, मैं तो कहना जे हफ्ते बाद भी किते 2 तुकां जिहड़ा कीर्तन कर रहा सिख, वो 2 तुकां ही कागज़ ते लिख के लै जाओ, अगले हफ्ते चेते करके आ जाओ, पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि शब्द की पूंजी कभी बंदे डुब्बन नहीं देती, दुनियावी तौर पर नहीं, रूहानीयत के तौर पर। इत्थे दुनिया आ जिहड़ा संसार दिसदा है, मुकामे, मुकाम दा अर्थ टिकाणा, ये जिहड़ा टिकाणा है फानी, इसने नाश हो जाना है, इन्हें सदा नहीं रहना। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक, तहकीक दा अर्थ है सच, तहकीकात मैं कल अर्ज कीते सन। तहकीक दिल दानी, दानी दा अर्थ कीता सी तू जान, कल 2 अर्थ कीते। एक दानी दा अर्थ हुंदा दान करने वाला, इत्थे दानी दा अर्थ है तू जान, परशियन दा शब्द है। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिल दानी, ये अर्थ करांगे, हे दिल तू सच जान, जिस टिकाने तू बैठा है इस दुनिया ने एक दिन फना हो जाना है, ये नाशवंत है। इत्थे कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, इत्थे जो उपजो सो बिन सकै,
परो आज कै काल। ये तो इस तरह नाशवंत है जैसे जल ते बुदबुदा, उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची, कौ नानक सुन मीत। बड़े सौखे अर्थ ने। पानी दा बुलबुला, जग रचना सब झूठ है, जान लिखो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की पीत। जिवें रेत दी कंध ते जिवें पानी दा बुलबुला। एक सतगुरां दा बचन हो रे, ज्यों सुपना अर पेखना। इत्थे गुरमुखो अर शब्द विच लाया, सुपना पेखना इकट्ठा नहीं। पेखना दे अर्थ सुपने तो वखरे ने। पेखना वैसे हुंदा है लफ्जी अर्थ हुंदा वेखना, पेखना दा अर्थ हुंदा तमाशा। कि जिवें रात नूं सुपना आवे सवेरे वो सच कोई नहीं, ते जो कोई तू तमाशा वेखना, कोई बाजीगर मदारी वाला तमाशा पांदा है, चुरस्ते भी तो दा तमाशा वेखेगा, घर जाना वो तमाशा उजड़ जाना है। प्यारिया चेते रखी, जिवें सुपना दिने सच नहीं, ते जिहड़ा तू तमाशा दुनिया दा वेखना पिया ये भी सच नहीं, इहने भी एक दिन चले जाना। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी। अगे सतगुरां ने बचन किया, मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है। कल मैं बेनती की सी, मम का अर्थ है मेरा, मुवे का अर्थ है वाल, सर का अर्थ है सिर। मम सर मुवे, मेरे सिर दे वाल, अजराइल गिरफ्त है, मौत दे फरिश्ते ने पकड़े खोए ने। ओए तेनू समझ नहीं, जिथे वह मौका बन गया उन्हें तेनू वालों तो पकड़ के खिंच लेना है। यदि सीधी गल ये कि मौत तेरे सिर ते कूकदी। सतगुरां ने वाल किया, भगत कबीर साहब ने कहा, दिन ते पहर, पहर ते घरियां, आप घटै तन छीजै, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों। इस तरह मौत साडे पिछे तुरी फिरदी है गुरमुखो। जिवें कि शिकारी किसी शिकार पिछे जाता, वो किन्ना भजदा जी। मान लो कोई तितर बटेरा कोई शिकार कर रहा, शिकारी खरगोश, वो पिछे पिछे भजया जाता, जिथे मौका लगता है वो निशाना मार के अपने शिकार नूं फुंड दिंदा। बंदिया जिदन दा जम्मिया है, मौत शिकारी बन के उस दिन दी तेरे नाल तुरी है। जिथे निशाना फिट आ गया याद रखिए, उत्थे तेनों नहीं फुंड देना है। सीधी गल, इन्हें केस पकड़े ने। मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है, सिर दे वालों नूं पकड़िया। दिल खेच ना दानी। फिर मैं बेनती करा, दिल खेच ना दानी। खेच ना दर ते उक्का भी नहीं, दानी दर ते तेनों समझ नहीं। हे मेरे दिला, तू दुनिया विच गफलत दी नींद विच सुत्या, तेनों समझ नहीं पैंदी पई कि तेरे सिर दे वालों नूं मौत नहीं पकड़िया। मैं कोई डराण वाली गल नहीं कर रहा प्यारिओ, ये सच्चाई जे। मैं दस बई कई बारी बेनती करदा, एक तां असीं जदों रात नूं सौंदे आ ना, उदों बाबा जी चेते करांदे आ। क्योंकि रात नूं नींद जदों आउंदी, सियाणे कहिंदे आ कि नींद एक छोटी मौत है, मौत एक बहुत वड्डी नींद है। फिर रिपीट करांगा, नींद एक छोटी मौत है, मौत बहुत वड्डी नींद है। फिर अर्ज गुरु साहब ने इन्हूं बाणी च कहा, कबीर सूता क्या करें, उठ के ना जपै मुरार, उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड पसार। एक दिन इहो जिहा सौवेगा दोबारा उठ नहीं सकना। पर जदों असीं रात सौने आ, आम तौर पर लोग कहिंदे आ मौत की गल ना करो, रात पिया के ना मौत की गल नहीं रात नूं करी दी। पर जिहड़ा शब्द तुसीं पढ़दे हो तां मौत की गल है। संबत साहा लिखिया, यह है मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है, चेते करा रहे। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, दिओ सज्जन असीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। अर्थ असीं बड़े वारी इहदे कीते, मैं रिपीट कर देना। एक है पंजाब दे कल्चर नाल जुड़ी हुई रस्म। मैं मर्यादा नहीं कह रहा, रस्मां विच ते मर्यादा विच फर्क हुंदा है। मर्यादा धर्म दी है, रस्मां कई बारी बरादरी दियां वक्खो वक्खरियां हुंदियां ने। कोई मृतक दी करदा, कोई किस तरह, पर आपां जदों विआह लावां वो साडी मर्यादा है, भोग पाने मर्यादा है। ये रस्म है कि बच्ची दे विआह तो पहलां, ये मैं बाणी दे अर्थ कर रहा, किसी बेटी दे विआह दे नहीं, उहनूं माईए पाया जांदा है। माईए कहंदे साडे केसां 'च तेल पाਉਂਦੇ आ, ते उस रस्म विच केवल बीबियां शामिल हुंदियां ने, कोई मर्द नहीं शामिल हुंदा। उस विच जिहदा विआह हुंदा उहनूं चौंकी ते नैण बिठांदी सी जी, जो अपना पंजाब चलदा सी। ਉਹਦੇ केसां 'ਚ तेल पाਉਂਦੀ सी, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮਾਮੀਆਂ ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਚਾਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਸੀ। ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਈਏ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਕਿ ਧੀਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਮਾਈਏ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਉੱਠੇਗੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਂਗੀ, ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬਦਤਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਗਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਬਗਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ, ਸੰਬਤ ਸਾਜਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਲ ਤਾਂ 19, 20, 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਥਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਲ ਉਦਣ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੌਤ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਰਥੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਤੁਰਦੀ ਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਰਥੀ ਤੁਰਦੀ ਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਡੱਡੀਆ ਵੱਧ ਹੈ ਧਨ ਖਰੀ, ਪਾਉ ਘਰ ਆਏ ਮੁਕਲਾਊ ਆਏ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੱਡੀਆ ਵੱਧ ਹੈ ਧਨ ਖਰੀ, ਡੱਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਡੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਲੁੰਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆ ਗਈ। ਝੱਲੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥੀ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਿੱਥ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਈਏ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਕਿਦਨ ਜਾਣਾ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਰ ਤੇ ਪੋਚਾ। ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਪੋਚਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਘਰ ਘਰ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਤਰੀਕ ਸਭ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ, ਨਿਤ ਪਵਨ ਰੋਜ਼ ਸੱਜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿਆ ਮਣਾ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦੇ ਘੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ
ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬਤ ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆ ਵਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਕਿ ਦਿਲਾ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਮ ਸਰ ਮੁਵੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤੈ ਦਿਲ ਖੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਉਹ ਦਿਲਾ ਤੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਭੱਜੇ ਜੀ ਬੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਇਸਤਰੀ ਪਿਸਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਦਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਅੱਬਾ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇਰੇ ਸੱਕੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਭਰਾ, ਤੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਕਸਨੇਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਤੰਗੀਰ, ਦਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਤੇ ਗੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਕੜਨਾ। ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਂਝ ਪੀਰ ਵੀ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਕੜਾ ਹੋ। ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਢੁਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿਆ। ਭਾਵਰ ਸਿਮਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 99% ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰ ਮੈਂ ਫਲਹੇਰ ਬਹੰਗਮ ਕਹਿ ਗਨ ਆਵਤ ਹੈ ਛੰਦ ਚੋਚ ਪਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਲ ਤੇ ਪੰਛੀ ਚੁੰਝਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾ ਅੱਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਝਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਤਰ ਮੈਂ ਫਲਹੇਰ ਬਿਹੰਗਮ ਕਹਿ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਸੋਚਿਆ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਗੇਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਛਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੁੱਖ ਛਾਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰ ਮਹਿਫਲ ਹੇਰ ਬਿਹੰਗਮ ਕੇ ਗਨ ਆਵਤ ਹੈ ਛੰਦ ਚੋਚ ਪਸਾਰੈ, ਨਰ ਆਪਦ ਮੈਂ ਤਰ ਦਾਹ ਲੱਗੈ ਨਰ ਔਰ ਬਿਹੰਗਮ ਦੂਰ ਪਧਾਰੈ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਛੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋ। ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗ ਗੀਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੈ ਮੁਖ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇਲ ਜਲੈ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ ਸੋਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ, ਰੇ ਬੌਰੇ ਤੋ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੈ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਨੇ ਆ, ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਗਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਬੱਤੀ ਖਤਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਨੇ।
ਚਾਨਣ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਦੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਗਹਿਰੀ ਬਾਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਦੀਵਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਮੱਚੇਗੀ, ਇਸ ਚਾਨਣ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। जब लग तेल दीवै मुख बाती तब सूझै सब कोई, तेल जलै बाती ठहरानी सोना मंदिर होई। रे बौरे तो घरी ना राखै कोई, तू राम नाम जब सोई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਦੇਵਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ? ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ ਘਰ ਦੀ ਡਿਊੜੀ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਟਿਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਚ ਲਵੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, 3.5 ਮਣ ਦਿਓਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। 3.5 ਮਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਂਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ। ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਇਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੇਗੀ। ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੋੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੌਤ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਏਡੇ ਉੱਤੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ, ਮੌਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇਗੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ। ਇਹ ਬੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਤਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਖੱਪਣ ਦੇ ਲੀਰਾ ਪਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੰਨਦੇ ਸਨ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਖੱਪਣ ਪਾੜਨਾ, ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਖੱਪੜ ਦੀ ਲੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਓਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚ? ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਉਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਦਿਉਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ, ਖਟਿਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਲੱਟ ਛਡਕਾਏ ਤੇਰਿਆ ਰੋਵੇ, ਖੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਏ। ਜਨ ਪਿਸਰ ਬਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਰ ਬਿਅਫਤਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੌਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ। ਕਸ ਨਾ ਦਰਦ, ਕਸ ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਣਾ। ਕਸ ਨਾ ਦਰਦ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੌਤ ਨੇ ਸੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਸ ਨਾ ਦਰਦ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੂੰ, ਜਦੋਂ। ਸਵਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਨ ਨਾਲੇ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਬੀਰ
ਤਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈਏ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਬੰਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਭਦਾ। ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾ, ਇਹ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਜਪਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਜੀ ਦਾ ਕਵਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਦੂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦੂਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਾ ਬੌਡੀ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾੜ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿਰ ਸਾਖੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਖੋਪੜੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ 'ਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ। 1635 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਿਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਪ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਪ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਪ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ।
महाराज ने पानी लैके ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਦਿੱਤਾ, जल अपनी बुक च लैके ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ खोल के पानी मूँह च पाया, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खुल गईयां। ये परंपरा है, हिस्टरी च नहीं तुहानूं किते मिलेगा, किसी किताब च नहीं मिलेगा। ਅੱਖਾਂ खुलियां। उस सिख का नाम सी भाई मुगलू। नेत्र खुले, महाराज गुरु हरगोबिंद साहब वाल वेख्या ते ਅੱਖਾਂ भारियां ਉਹਦੀਆਂ। सतगुरां ने सीस ते हत्थ रख के क्या भाई मुगलू अज जो मंगेगा तेनू मिलेगा। वो चुप कर गया। फिर सतगुरां ने कहा तो कहते ने वो हरकत आई शरीर च, हथ कंबदे जोड़ गए। सतगुरां ने झोली च पाया, कहता सच्चे पातशाह जे तो मैं अज चले जाना फिर तो मंगना ही कुछ नहीं, तो जे इस शरीर ने रहना फिर मैं मंगांगा। सतगुरां ने कहा नहीं तू अजे तुसां रहना है कई साल, गुरु समर्थ है, तुसी रहना है। कहता जे फिर रहना है ना फिर बचन करो, जिस तरह अज अपनी गोदी च बिठाया है, जिस दिन मेरा अंतला समा आवे मैनू तोरन वास्ते अपनी गोदी बख्श दिया जाए। बस आ चाहिए है। आप जी पढ़ियो, इस पिंड का नाम है गंडुआ, ਜਿਹੜੇ सनाम के इलाके तैनूं पता होना है। सनाम तो लहरे गागे नूं जाइए रस्ते च आउंदा पिंड, मैं उत्थे गया जी। 2 गुरुद्वारे ने गुरु तेग बहादुर साहब दे, गल मैं गुरु हरगोबिंद साहब की कर रहा। महाराज कहते तू रहना है तो सच्चे पातशाह फिर किरपा करो मेरे नाल बचन कर दिओ, कुछ नहीं चाहिए मैनू, सिर्फ तुहाडी गोदी चाहिए है। जदों तुरां सच्ची जे डरदा अंदर हुण कल नूं की बीतनी है मना। उस दिन भाई साहब पढ़ रहे सन कि साहिब लेखा मंगसी कित्थे दे जाएगा लेखा। सतगुरु चुप कर गए। उन्हें फिर क्या महाराज आप जी ने आपे कहा सी तू कुछ मंग लै। कहन लगे भाई मुगलू तुसी रहना है, असी चोला बदल जाना है। महाराज चोला बदलोगे ना पर जोत तो रहेगी ना। हजूर ने कहा हाँ। कहता मेरे हाथ पकड़ के अपने हाथ जुड़े खोल लै। हाथ पकड़ के कहता महाराज जिस भी चोले च हो मैनू कुछ नहीं चाहिए, अंतले समय तुसी आ जाओ। महाराज जी ने कहा सच्ची सरकार ने भाई मुगलू तू दरवाज़ा खोल के रखी, तेरे नाल वादा किया मैं 9वें जामे तेरे को जरूर आवांगा। ये इतिहास है। गुरु नूं केवल टीचर न जानो। सरदार कपूर सिंह कहंदे हुंदे सन, उन्हां लेख लिखिया बड़ा वड्डा। वो कहते गुरु का अर्थ टीचर मास्टर आचार्य उस्ताद नहीं। सिੱਖੀ विच गुरु का अर्थ है जिदे विच परमात्मा आप प्रगट हो गया है, तो सिख का अर्थ है जिदे विच गुरु प्रगट हो गया है, तां गुरसिख बनता है। महाराज जी गुरु हरगोबिंद साहब प्याना कर गए, गुरु हर राय साहब आए, गुरु हरकृष्ण साहब आए। एक पोथी है मालवा रटन की गुरु तेग बहादुर साहब की, उहदे विच थोड़ा जिहा जिक्र है। जदों गुरु तेग बहादुर साहब भीखी गए, भीखी जिहड़ा मालवे विच गए, भीखी गए तो दिन चढ़िया, अमृत वेले का दीवान सी, थोड़ी लो लगी, हजूर ने घोड़ा मंगा लिया। सिख कहते महाराज काठी, कहते काठी की लोड़ नहीं, जल्दी है। उस तरह घोड़े ते हजूर असवार हो गए। इधर भाई मुगलू कहता अज घर का दरवाज़ा ना बंद करियो, मैनू गुरु साहब ने अज तोरन वास्ते आना है, मैं समाना है। सच जी गुरु तेग बहादुर साहब ये घर गए। भाई मुगलू इशनान पान करके नेम कर चुका सी। महाराज सच्चे पातशाह गए, घोड़ा खिणकिया। सतगुरां ने कहा भाई मुगलू उतरे थले, असी तेनू विद्या करने वास्ते आए हैं, तेनू अपने भी समान वास्ते आए खां। इतिहास कहता भाई साहब जी दे उस तरह ही उन्हां दा सिर अपनी झोली च रख लिया, मंजे ते लेटे ने, झोली च रखिया। उन्हें बस समझो पुत्र दे चेहरे विचों बापू की झलक चेते आ गई। गुरु हरगोबिंद साहब पिता ने, गुरु तेग बहादुर साहब बेटे ने ना, पुत्र दे चेहरे विचों बापू की झलक ते बचन चेते आ गए। महाराज ने सिर ते हथ रख के क्या बोल मुगलू वाहिगुरु। उन्हें बोलिया वाहिगुरु। कहते सुरत खिंच लै अपनी। मैं कई बारी बेनती करना, एक जन्म तो पहला ते जे कोई मंजी ते पै जाए, उसकी हैल्प आप बहुत कर सकते।
ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਸ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਾਂਸਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੋਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਸ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੀ ਰੱਖਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤਲੀ ਘੜੀ ਤਰਸ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਲ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ। ਉਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋਖਾਈ, ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ, ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮਾ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਆਖਣ ਨਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਖੈਣ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਾਂ ਨਾਏ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਆਖਰ ਬੇਅਫਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ, ਚੂੰ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਸਪਿਰਸ਼ ਨਿਊ, ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ, ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ, ਚਲੋ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬ, ਸ਼ਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਅਰਥ ਵੱਲ। ਸਭ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸੱਸਾ ਬੱਬਾ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬ, ਸ਼ਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ। ਰੋਜ਼, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਸ਼ਤਮ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਸ਼ਤ, ਮੀਮ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਮੰਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਸ਼ਤਮ। ਗਸ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ, ਮੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰ, ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ। ਹਵਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਖਵਸ਼, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਰ ਦੇਮ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਦ, ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੀਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰ ਦੇਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਰਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ,
ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਬਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਖਿਆਲ ਦਰ ਤੇ ਥਾਟ ਫੁਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ। ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਖਵਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਤ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਨ, ਗਸ਼ਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹਵਸ਼, ਕਰਦੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਖਿਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਫੁਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਦੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਗੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋ, ਫੁਰਨੇ ਗੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਗਾਹੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ, ਕਾਰ ਕਰਦਮ, ਕਾਰ ਦਰ ਤੇ ਕੰਮ, ਕਰਦਮ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ, ਮਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰਾ, ਈ ਚਿਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਈ ਚਿਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਹਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜੀਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜੀਨੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਵੈਰ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਔਲਾਦ ਪੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਖੂਹ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉਂ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਿਉਂ ਜਲ ਵਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਬਦੀ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੂਣਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਜਗਾਵਨ ਜਾਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੰਤਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਘੁੱਟੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂ ਬਾਨੈ, ਖਟ ਵੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ। 10 ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ ਤਾਪੀ ਜੋਗੀ, ਭੇਦਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ,
ਚੋਖਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਅੱਖ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ? ਤਰਕ ਨਾਚਾ ਮਤ ਤਰਕ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੇ, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूं मैं, तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा। बोसा का अर्थ होंदा है ना चुमना। कहते जेड़े हाथ मैं पश्चाताप जोड़े सन गुरु जी मैं भुल गया। कहते ने गुरु ने दोनों हाथ चुमने शुरू कर दिते। कहते कदी कदी कोई जोड़दा हुंदा है। फिर शाने करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूं मैं, तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा। कहा जो सर को झुका करके गुनाहगार हूं मैं, मोती समझकर चुन लिए शानी करीमी ने, कतरे जो थे मेरे अरके इनफाल के। देखो ये अर्थ ने, जदों मैं पछतावे च रो रहा सा, जेड़े अथरू मेरिया अखां चों डिगे, रब ने कहा जमीन ते ना डिगन दी होए, ये कदी कदी किसी दियां अखां चों निकलदे ने, मैं सांभ के रखांगे पछतावे दे मोती ने। मैं आपनूं बेनती करांगा, दो तुकां गुरु साहब सानू उपदेश देंदे ने, सिखो इस तरह गुरु अगे अरदास करो। जे ये दो तुकां ही अरदास बन जाण रोज, ते दिनों सब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे ना नेकी कार करदम मम ई चीनी अवाल। की किनियां बेनतियां ने जी। कंचन नारी में जियो लुब्ध है, मम ई चीनी अहवाल। कंचन नारी में जियो लुब्ध है, मोह मीठा माया, घर मंदिर घोड़े खुशी मन अनरस लाया। हर प्रभ चेतना भी क्यों छूटा, मेरे हर राया मेरे राम, ये नीच करवा मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा, बख्श अवगण सा मेरे। देखो गुरमुखो, टेक के पाठ करो, लफे सानू जोड़न की लोड़ ही नहीं पैंदी। दो गल्लां ने पछतावे च हुंदियां। वेखो पछतावा वखरा हुंदा, तोबा वखरा हुंदा। जिहड़ा पछतावा है ना, पछतावा रब करे जिउंदे जी बंदा कर लै। पछतावा दो तरह का, एक हुंदा है कीते हुए कामां दा, एक हुंदा अकीतियां दा जिहड़े नहीं कीते। इनू सौखा समझण लई बाबा जी की बाणी का एक पदा है, दो तुकां ने। कीते दा अर्थ है जिहड़े जिंदगी च काम नहीं सन करने, मैं रज के कीते, जिहड़े करने चाहिए सन मैं एक भी नहीं कीता। इनू जे सौखा समझना होवे, जप तप संयम धर्म ना कमाया, ये मैं कीते कोई नहीं, पर करने चाहिए सन ना। फिर बेनती कीते ते अकीते, होर पंजाबी सौखा कर लीए, जेड़े काम नहीं सन करने वो मैं कर बैठा, ओदा पछतावा, जेड़ा करना सी वो जिंदगी च नहीं कीता, नहीं कीते दा पछतावा।
ਜਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਭੇ ਤਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਸ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਆਪ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੈਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, 4 ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ 1 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰ ਲਓ ਰੋਜ਼। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਢਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ, ਇਆਣੇ ਬੰਦਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਸੁਣੋ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਨਾਲ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ, ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਤ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਿਆਣੇ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਗੁਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਈਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਇਆ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ। ਆ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਹਾਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋਂ, ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਠਗ ਦੇਸ਼ ਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਹ ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਸ ਘਾਤੀ ਕਿਰਤ ਕਣ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ ਮਨਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਆ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵਾ ਲਓ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ, ਚੌਥਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਗਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਢਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ। ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰਨਾਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੱਥਮਲ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਦਾਵਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫੱਤਾ, ਭਾਈ ਫੱਤਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨਦੇੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕਵੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਅਕਸਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸੁਣਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਇਹ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘਰਾਚੀ ਹੋਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਣ ਧੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਤੇ ਕਸਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਸਾਈ ਕੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਕਸਾਈ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਵਾਉਂਦਾ ਕਸਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ। ਐੜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਦੂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਬਦ ਬਖਤ, ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਰਾ, ਬਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਸੀਬ। ਬਦ ਬਖਤ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦ ਨਸੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਕ, ਪਰ ਉਂਝ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ। ਬਦ ਬਖਤ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦ ਨਸੀਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਚੂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਆਖਰ ਵਿਅਪਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ ਚੂ, ਉੱਥੇ ਚੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਚੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਚੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਰਗਾ। ਹਮ ਚੂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਦ ਬਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੂ, ਬਖੀਲ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਫਿਲ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਫਿਲ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਜ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਨਜ਼ਰ ਦੇ, ਬਈ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਭ ਤੇ, ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ
ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੇਬਾਕ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਬਸ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ। ਬਗੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਬਗੋਇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਤੁਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇਰਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਇੱਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਦਬਖਤ ਵੀ ਖਾਂ, ਬਖੀਲ ਵੀ ਖਾਂ, ਗਾਫਿਲ ਵੀ ਖਾਂ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਖਾਂ, ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਖੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰਵਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਤੜਫਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਰੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੜਫੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ 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 ਦਾਥਨ ਕੋ ਹਰਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਖੀਰਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਕੀ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਵਾਦੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਟਿਕਾ ਬਣਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਲੋਥੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ, ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕ ਨਕਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਖਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ ਡਾਲਾ ਸੋ ਪੇਡਾ ਗੜਕਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੂੜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੜੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋੜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ। ਇਸ ਧੂੜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਹੱਥ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੈ
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੜਕ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਵਾਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਖੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਪੈਰ ਧੁਆਤਾ ਪਿਆਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਸਿਸ ਲਓ, ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀਐ। ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਫੁਨ ਪੀਸਨ ਪਸਾਏ ਤੈਂ ਲੈ ਉਡੈ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਐ। ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪਗ ਧਰੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰੰਤ ਪ੍ਰਾਤ ਤਾਉ ਤਾਉ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਐ। ਤੇ ਪਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ ਦਇਆ ਕੈ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਿਤ ਉਦਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਨਾ ਉਡਾਇਓ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਟਰਿੰਗ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸੱਚੀ ਲਓ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬਸ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।